सिख जगत अंदर जो महान मीरी पीरी का सिद्धांत है, उस बाबत कुछ आप संगत दे नाल विचार साझे करेगा। गुरु नानक साहब परमेश्वर का पहला अवतार ने। बाणी कहती है, आप नारायण कलाधार जग में परवरियो, जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो। गुरु नानक साहब दे छेवें जामे, खुदा दे छेवें अवतार गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह, जिन्हां दी अजमत ते ये बोल भाई गुरदास जी नूं कहने पै गए, छठम पीर बैठा गुर भारी, पीरान पीर। और भारी इन्ना है भी ओदे तुल दुनिया ते कोई रहबर महापुरुष नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब कहते ने, गुर की महिमा क्या कहा, गुर बबेक सत सर, ओह आद जोगादी जुग जुग पूरा परमेश्वर। गुरु दी महिमा कितनी गा सकते हो, अंत नहीं आवेगा। हाँ, गा के जीवन सफला कर लवो। सागर दा अंत बुलबुले नहीं पा सकते। कहते ओदी उपमा बड़ी वड्डी है। ही इज द ओशन ऑफ द डिवाइन नॉलेज, ट्रुथफुलनेस, मिरेकुलस पावर्स। गुरु दे तुल कोई भी नहीं है दुनिया ते। पूरा परमेश्वर है वो, परमात्मा दे वो सरगुण स्वरूप ने। ही इज द परफेक्ट लॉर्ड। ऐसे गुरु हरगोबिंद साहब बाबत भाई नंद लाल जी ने फारसी विच बचन किया, एजाज़े बाख्श मिन्नुल शमस अजहर व मंजले उली आयश अजहर उलवी बरतर। ये अर्थ समझो। कहते आए गुरु हरगोबिंद साहिब, तुहाडी जेड़ी पावन वडियाई है, पवित्र वडियाई है, वो बड़ी पाक है, बड़ी महान है। ते नाल कहते ने शमस सूरज तो भाव है। इन्नी महान, इन्नी उच्ची है भी सूरज की रोशनी भी उत्थे नहीं पहुंच सकती। सूरज की चमक नालों भी महान चमक है तुहाडी। आए गुरु हरगोबिंद साहब, तुहाडा उच्चा मर्तबा सूरज नालों भी महान है। जिन्ने महान मरातबे ने ना सतपुरुषां दे, उन्हां तो भी तुसीं उच्चे हो। दीन दुनिया दे तुसी मालक हो। गुरु ग्रंथ साहब कहते, सब ते वड समरथ गुरुदेव, सब सुख पाई तिसकी सेव। गुरु नालों वड्डा कोई नहीं है दुनिया ते। गुरु इज डिवाइन, ही इज ऑल पावरफुल। ओदे बराबर कोई हो नहीं सकता। आ गुरु हरगोबिंद साहब दी शरण विच, गुरु हरकृष्ण साहब दी शरण विच कहते सारे ही सुख मिल जाणगे। You will obtain all the comforts, सब सुख तैनू इथों मिल जाणगे। ऐसे गुरु हरगोबिंद साहब, उन्हां दा प्रकाश वडाली विखे हुंदा है 1652 बिक्रमी संमत नूं। पिता प्रतख हर श्री गुरु अर्जन देव महाराज ने माता गंगा जी दे पाक हिरदे चों प्रगट होए पातशाह। कैसा परिवार है। दादा गुरु रामदास ने, जिन्हों बाणी कहती है, पूरी हुई करामात आप सिरजनहार है, धारिया धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तने सवारिया। पूरी करामात दे सहित जो खुदा दुनिया ते प्रगट होया गुरु रामदास जी दे नाल दादी माता पानी है, नाना कृष्ण चंद जी ने ते नानी धनवंती जी ने। महाराज प्रगट होए, समा आया। श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी दीन दे लई, इंसानियत दे लई, धर्म दे लई, आजाद बुलंद हस्ती नूं दुनिया दे उत्ते प्रगट रखण दे लई, ह्यूमन राइट्स दे लई
ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਅਵਧੀ ਮਾਣਦੇ ਨੇ। ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਚੰਦੂ ਵਰਗਿਆਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਸਤਾ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੀਰੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਇਸ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਨੂੰ, ਭਗਤੀ ਨੂੰ, ਪੀਰੀ ਨੂੰ, ਫਕੀਰੀ ਨੂੰ ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ ਬੁਜ਼ਦਲੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਨਿਮਰਤਾਵਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਝੋਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਇਹ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੂਸਰੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਿੜਗੜਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹੀ ਫਤਿਹ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ, ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਮਰਾਤਬੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੀ ਝੁਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਬੁਝਦਲੀ ਸਮਝ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਕੀਰੀ ਨੂੰ ਬੁਝਦਲੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਰੀ ਹੀ ਵਰਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਵਰਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਭੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਡਿਆਂ ਵਰਗੀ ਕਠੋਰਤਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਟ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੱਥਰ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 5ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਹ ਫਕੀਰੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਤੇ ਮੁਗਲ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬਾਬਰ ਵਰਗੇ ਜਾਬਰ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ। ਉਲਟਾ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਧੱਕਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਖੜਗ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਅੰਧਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲੋਂ ਰਾਜਸੀ ਧੱਕਾ ਵੱਧ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਗਿਆਨ ਦੀ ਖੜਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਲੋਹ ਖੜਗ ਨਾਲ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਲੋਹ ਖੜਗ ਉਠਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਗਊ ਗਰੀਬ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮੋਂ ਸਿਤਮ ਮਟਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਈ ਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਸੀ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ, ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਅਗਿਆਨ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਖੜਗ ਕੱਟਦੀ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਲੋਹ ਖੜਗ ਕੱਟਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਖੜਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਹ ਖੜਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਗਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੀਰ ਰਸ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਧਿਆਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਰਬਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤਲਵਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਏਦਾਂ ਪੀਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੀਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਹ 2 ਪੱਖ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਵੀ ਭਾਰੂ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਸਮਝ ਲਓ ਸਟੇਬਲਨੈਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਅਧਿਆਤਮਕ ਪੱਖ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹਾਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਆਤਮਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਹਿੰਸਾ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਅਹਿੰਸਾ ਪਰਮ ਧਰਮੰ, ਪਰਮ ਧਰਮ ਅਹਿੰਸਾ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤਲਵਾਰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਕੱਲੀ ਮਾਲਾ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਇੰਨੀ ਗਹਿਰੀ ਬਹਿ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਠੰਡੇ ਪੈ ਗਏ, ਇਹ ਕਾਇਰ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਹੁਕਮਰਾਨ
ਮੁੱਠੀ ਪਰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਲ ਅਸਬਾਬ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੂਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਟਕਿਆਂ ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਰਿਹਾ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਲਾ ਵਾਲਾ ਕੀ ਪੁੱਛੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਵੇਂ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਤਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਦੇਖੋ ਏਮਨਾਬਾਦ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਪੁੱਛੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਮਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਾਬਰ ਚੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਸੀ, ਮਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਸਨਮੁਖ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਪੰਡਤ ਬੈਠ ਗਏ, ਮੰਤਰ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਟੂਣੇ ਟੱਪੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕੰਮ ਕੁਝ ਨਾ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਟੀ ਹੂੰ ਪੀਰ ਵਰਜ ਰਹਾਏ ਜਾਂ ਮੀਰ ਸੁਣਿਆ ਧਾਇਆ, ਥਾਨ ਮੁਕਾਮ ਜਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਮੁਸ਼ ਮੁਸ਼ ਕੋਇਰ ਰੁਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਮੁਗਲ ਨਾ ਹੋਆ ਅੰਧਾ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਗਲ ਅੰਨੇ ਨਾ ਹੋਏ, ਸਗੋਂ ਮੰਤਰ ਪੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਰੋੜਾਂ ਪੀਰ ਤੇ ਆਏ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਸੁਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਰੱਖਿਆ। ਤਲਵਾਰਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਲਾਉਂਦਾ। ਥਾਨ ਮੁਕਾਮ ਸਭ ਜਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਮੰਦਰ ਜਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਲੋਥੜੇ ਖਿਲਰੇ ਪਏ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੀ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਐਸੇ ਗੁਲਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਟੁੱਟਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1663 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਬਾਪੂ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਕੋਠੜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਿਲਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗੁਰਤਾ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਮੰਜੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਥਾਪਦੇ ਸਨ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਥਾਪਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਮਸੰਦ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਸੇਲੀ ਟੋਪੀ ਲਿਆਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਲਾ ਲਿਆਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੰਜੀ ਲਿਆਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੇਲੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਟੋਪੀ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਉਹਨਾਂ ਜਾਂ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀ ਇਹ ਰੱਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਫੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਫਕੀਰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੇਲੀ ਟੋਪੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਟੋਪੀ ਵਰਗੀ ਸਮਝ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੋਪੀ ਦੀ ਪਾ ਕੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਸਤਾਰਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਤਾਰਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰਾ, ਟੋਪੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪਗੜੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਇਹ ਸਰਦਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ। ਟੋਪੀ ਮੁਗਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ, ਪਗੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਧਾਰਾਂਗੇ, ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਕਮਲਿਆਂ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਟੋਪੀ ਪਾਉਣੀ। ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਚਿੰਨ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਗਏ, ਉਹ ਟੋਪੀਆਂ ਇਹ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਜਿਹੜੀ ਮਸਾਂ ਗਲੋਂ ਲਾਈ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦਸਤਾਰ ਵੱਜਦੀ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਸੇਲੀ ਵਲੇਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਨਰੀਅਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, 5 ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਨਰੀਅਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, 5 ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਮੱਥਾ
ਟੇਕਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਮਾਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਜੋ ਸੇਲੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤ ਸਰੂਪ ਦੇ ਚਿੰਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਤੁਰਕ ਰਾਜ ਭਏ ਦੁਸ਼ਟ ਵਿਸਾਲੇ, ਕਿਆ ਕੀਨੋ ਹੋ ਸਤਗੁਰ ਪਿਤ ਨਾਲੇ, ਪ੍ਰਥਮ ਹੋਤੇ ਛਤਰੀ ਮਹਿਪਾਲਾ, ਆ ਯੁੱਧ ਹੋ ਅਭਿਆਸ ਵਿਸਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਕੀਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਛਤਰੀ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਸੂਰਬੀਰ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਸ਼ਸਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਚੰਗੇ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਅਰਬੀ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਧਿਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੀ ਹੈ। ਪਾਂਚੋ ਸਤਗੁਰ ਕੇ ਲੈ ਨਾਮ, ਪਾਗ ਲੀਨ ਕਰ ਮਹਿ ਅਬਿਰਾਮ। ਹਸਤ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ। ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਹੋਈ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਮ ਦਿਲੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਭੇਟਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਮਾਂ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਮੁਖ ਤੇ ਕਹੋ ਸ਼ਸਤਰ ਹਮ ਧਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਕੋ ਬੈਰ ਸੰਭਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਲਓਗੇ? ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾਉਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਕੱਲਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਜ ਖੂਨ ਦੇ ਅਥਰੂ ਰੋਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਟਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੌਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਂ ਫੌਜ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਣ ਗੰਗਾ ਤੇ ਸਤਗੁਰ ਬੋਲੇ, ਹਤੋਂ ਪਾਤ ਕੀ ਪ੍ਰਾਣ ਨਹਿ ਡੋਲੇ, ਮੈਂ ਪਰਬਤ ਕੋ ਗਰਦ ਮਿਲਾਵੂੰ, ਰੱਜ ਕਨ ਕੋ ਸਮ ਮੇਰ ਬਣਾਵੂੰ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਨਰੋਇਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਨਦਾਨੀ ਤਲਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੰਗ ਲੜਾਓਗੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾਵਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰਬਤ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਐਸੇ ਪਰਬਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰਦ ਵਿੱਚ, ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਾਂਗਾ ਮਾਂ ਮੈਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦੇਖੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਗੁਲਾਮ ਲੋਕ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਨਗੇ। ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਦਵਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਕਰਤਾ ਗੁਰ ਕਰਨਹਾਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚੀ ਸੋਏ, ਗੁਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਗੁਰ ਕੀਤਾ ਲੋੜੇ ਸੋ ਹੋਏ। ਨਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਬਿਯੋਂਡ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਜੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟਰ, ਹੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਿਵਾਈਨ। ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਟਿਕੇਗਾ? ਅਕਾਲ ਬੁੰਗੇ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਭਗਤੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ
ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ। ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਚਬੂਤਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਥਮ ਆਪਣੇ लेकर हाथ धरी ईंट बल तेज के साथ। महाराज गुरु हरगोबिंद साहब ने इट रखी है। बाबा बुढ़ा जी भाई गुरदास जी सेवा विच नाल लाए ने। अकाल बुंगा रच दिता है, ये तख्त महान रच दिता है। ये ऐसा तख्त है, अब चल नीव धरी गुरु नानक, नित नित चढ़े सवाई। जो महाराज दे हथी रखी नीव है, ओदी लोकाई दे अंदर चढ़त वाधी ही रहनी है। अकाल तख्त नूं मिटाउण वाले कई तख्त मिट गए, खालसे दा तख्त अज भी हसदा वसदा है। ये पातशाह दी रखी हुई नीव है। कईयां सरकारां जोर ला लिया, अबदाली क्या जोर लाया, इंदिरा गांधी ने जोर लाया। अजकल कुछ ऐसे घटिया लोग ने भारत वर्ष अंदर जिहड़े अकाल तख्त साहिब नूं मलिया मेट करना चाहुंदे ने सिद्धांतक तौर ते। ये नहीं मिटेगा। यह गुरु हरगोबिंद साहिब दा साजिया है। किसी आम इंसान का साजिया हुंदा ते आम इंसान इनू मिटा सकता सी, पर यह मिटन वाला नहीं है। सिखां दा सिजदा उत्थे सदा रहेगा। ये इनसाइक्लोपीडिया भी तुसी पढ़ो ना, अलॉन्ग विद बाबा बुढ़ा जी एंड भाई गुरदास द सिक्स्थ गुरु, गुरु हरगोबिंद साहिब। ही बिल्ट श्री अकाल तख्त साहिब एज अ प्लेस ऑफ जस्टिस। सिखां दे अंदर जिन्ने भी लड़ाई झगड़े होया करते सन, असीं दुनियावी कोर्ट कटहरियां विच नहीं सी जांदे, असीं अकाल तख्त साहिब अगे सजदा करदे सी, फैसला उत्थों हुंदा सी। सिੱਖੀ ਦਾ ਇਹ सिद्धांत रहा है। सो महाराज पातशाह ने अकाल बुंगा रचिया। मीरी पीरी दा तिलक हुंदा है। बाबा बुढ़ा जी ने तलवार एक पहना दी। महाराज कहंदे बाबा बुढ़ा जी एक तलवार होर ले आओ। दूसरी तलवार आ गई। मीरी अते पीरी दी तलवार पहनी है। बाबा बुढ़ा जी बड़े हैरान ने, कहंदे महाराज अज तक जिन्ने भी सूरमे होए एक तलवार पहनदे रहे ने, तुसीं दो तलवारां पहन रहे हो। महाराज कहंदे एक मीरी दी है, एक पीरी दी है। ते जिहड़ी भगती दी तलवार है ना, वो शक्ति दी तलवार नालों इतिहासकार कहंदे रंचक मात्र वड्डी सी। भगती शक्ति दे सिर उपर रवे, शक्ति भगती दे चरनां विच रवे। अकाल तख्त साहिब हरमंदर साहिब दे चरनां वल है। ये सिद्धांत है सिੱਖੀ ਦਾ। जदों शक्ति भगती ते बहिंदी है, अनर्थ हुंदा है। भगती घट जावे, शक्ति वध जावे। राजसी बंदा औरंगजेब बन के जुल्म करदा है। जदों भगती वध जावे, शक्ति घट होवे, उदों कोई महाराजा रणजीत सिंह बन के न्यायकारी राजा हो निबड़दा है। सब सुखाली उठियां एहो हुआ हलेमी। राज जियो हलेमी राज करदा है, जिसे सारियां नाल न्याय हुंदा है, जिथे सारियां नाल प्रेम दा व्यवहार हुंदा है। महाराज दा हुक्म सी, चंगे चंगे शस्त्र लैके आओ। जो सिख आन है शस्त्र तुरंगा, होए खुशी गुर की सुख संगा। कहते खुशी होएगी मैनू, मैं उहदे ते खुश होवांगा जेड़ा शस्त्र घोड़े लियावेगा, अपनी जवानी इत्थे भेंट कर दवेगा। बाणी दा फरमान है, मन तन अर्पिया बहुत मन सरदिया, गुर सेवक भाए मिलाए। कहंदे मन तन गुरु नूं अर्पित कर दे, भावना दे सहित हो जा, गुरु तैनू चरना विच जगह बख्श दवेगा। सुप्रसन्न भये गुरुदेव, पूरन होई सेवक की सेव। जिहदे ते गुरु खुश हो जावे, उहदा जीवन सफला हो जाता है। संगतां आईयां, घोड़े बड़े बड़े सुंदर तुरंग, बड़े बड़े सुंदर शस्त्र भेटा कीते गए। अपनी जवानी गुरु दे चरना विच भेटा कीती गई। महाराज ने सिख जगत की एक फौज तैयार की है। मीरी पीरी का सिद्धांत लैके सानू हुक्म है मीरी पीरी के सिद्धांत नूं धारना है। जिहड़े कह दिंदे ना सियासत नहीं जी धर्म विच चाहीदी, शायद उन्हां बाणी ध्यान नाल नहीं पढ़ी। महाराज कहंदे सियासत चाहीदी है। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे कदे बचन पढ़ो 52 उन्हां च जिक्र है। कहंदे सियासत चाहीदी है धर्म विच, पर धर्म जिहड़ा है ओहदा कुंडा सियासत दे सिर ते रवे, जिवें हाथी दे सिर ते कुंडा हुंदा है। फिर राज सफला है।
ਰਾਜਨ ਜੋਗ ਕਰ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਜੋਗ ਕਰ, ਰਾਜਾ ਵੀ ਬਣ, ਜੋਗ ਵੀ ਕਮਾ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ, ਤੂੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰ ਰਾਜ ਜੋਗ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਰਾਜੇ ਜੋਗੀ ਹੋਣ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਰਾਜ ਤੇ ਜੋਗ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 4 ਜੰਗ ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਮੂੰਹ ਭੰਨਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਲੜੇ ਨੇ। 4 ਜੰਗ ਜਿੱਤੇ ਔਰ ਐਸੀ ਤਲਵਾਰ ਵਾਹੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਚਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇਗਸ਼ ਦੁਸ਼ਮਨ ਅਫਗਨ ਵਾ ਤੀਰਸ਼ ਖਾਰਾ ਸ਼ਿਕਨ। ਐ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਗਸ਼, ਅਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇਗ ਹੈ ਉਹ ਇਉਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਫਗਨ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਨਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਤੀਰ ਹੈ ਚਟਾਨ ਵਰਗੇ, ਪੱਥਰ ਵਰਗੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਥਰਿਮ ਭ੍ਰਿਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਤਲਵਾਰ ਤੀਰ ਕੌਣ ਚਲਾ ਸਕਿਆ ਹੈ? ਸੋ ਐਸੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਦਿਹਾੜਾ ਸਮੁੱਚੀ ਲੋਕਾਈ ਅੰਦਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਸਿੱਖੇ, ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖੇ। ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਲਸੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਰਾਜ ਨਹੀਂ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਇਹ ਮਹਾਨ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਵਰਨ ਵੰਡ ਦੀ ਇੱਥੇ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਜ਼ੋਰੋ ਜ਼ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸੁਖਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕੀਏ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰਾਜੇ ਜੋਗੀ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਤੂੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰ ਰਾਜ ਜੋਗ। ਇੱਥੇ ਦਾਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਦਾ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।